Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dari Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala jami'a awliyaillah wa rasulillah. Khususan liurid sahbihi salawat surah Muhammad wa Rasulihi wa furahi wa man intasaba sanadi ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi وسلموا تسليما. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على محمد بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى لسيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى عدد من لم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل
شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله على وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول إلى حضرة الشفينا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة مفتي جمال الدين بن المرحوم العالم العلامة الشيخ محمد أرشد البنجري أصولهم وفروعهم ومن انتسب سند إليهم خصوصا إلى روح الشيخ العالم الفاضل أحمد شعراني محمد طيب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويغلب أبد الآبدين والظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم للمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين. Setelah kita melakukan daripada rukuk dan i'tidal, dan ketika itu mengucap sami'allahu liman hamidah, serta mengangkatkan kedua tangan seperti perintah hendak rukuk.
Jadi waktu kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, nah mangkat tangan kita nang kayak perintah ruku, artinya seperti takbiratul ihram. Nah tangan kita sami Allahu liman hamidah. Nah kalau kita sembahyang berjamaah, ya sedikit ulun menyimpang lah, karena kita sembahyang berjamaah. Nah sembahyang berjamaah ini kita mesti badudi pada imam. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, nah kita bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Jangan bimbai. Jadi imam itu cagat dulu. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah hanya kita apa? Bangkit dari ruku, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah kemudian lalu imam turun ruku, turun sujud. Allahu Akbar. Nah jadi imam itu dahinya tuh sudah sampai lah. Nah imam itu sudah sampai sujud. Nah hanya kita makmum ini turun sujud. Jangan begiringan gitu nah. Nah jadi makmum itu mesti berdudi pada imam. Nang sempurnanya itu lah. Jadi kita mudah-mudahan lah beribadah ini, ya khususnya sembahyang, mudah-mudahan kita dibantu ditolong oleh Allah. Nah mudahan kita kawa menuruti nang kayak apa Nabi Muhammad itu sembahyang berjamaah. Nah demikian. Nah kemudian kita i'tidal lah membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Itu paling handap itu. Nah kalau hendak nang sempurnanya Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah kemudian sujud lah. Nah masuk rukun berikutnya yaitu sujud. Nah setelah itu, setelah kita i'tidal maka fardu sujud. Nah jadi sujud ini termasuk rukun fi'li, wajib hukumnya. Nah, maka fardu sujud dengan 7 anggota dan berhenti di dalamnya, di dalam sujud. Maksud berhenti itu kita dalam sujud itu wajib tumakninah. Jadi ruku tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah, wajib itu. Nah sempurnanya tumakninah di dalam sujud, kita 3 kali membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tuntung-tuntung itu. Nah jangan sampai kita makmum ini lah, kita makmum nih, umpama kita ini mahir lakas, umpama cepat pada imam, lalu kita ini terdahulu subhana rabbiyal a'la bihamdi ini tuntung 3 kali, imam tuh umpama belum lagi, kita itu jangan berangkat kepala itu. Nah, jangan berangkat kepala kita itu. Kalau ibu angkat misalnya lah,
Bilanya kita terlalu rancak berdahulu pada imam itu batal sembahyang kita. Nah, ada boleh kita tadudi benar lambat bersengaja batal juga kita. Tadudi 2 rukun fi'li bersengaja tidak rokok lah, rokok belum aja rokok lagi nih, Fatihah aja dibaca Fatihah bismillah benar lambat benar membaca, belum aja rokok lagi, lalu imam nih sami Allah wa liman hamidah, nah 2 rukun dulu nih, bahkan hendak sujud imam itu belum aja lagi juga, nah itu batal sembahyangnya. Nah batal sembahyangnya. Mana kayak batal itu bahasa. Nah kalau kita bahasa sampat rukuk lawan imam dapat sarakaat, banyak ada sampat bang, nah menambahi sarakaat kayaknya. Nah jadi kita imbadidal sujud, nah maka fardu sujud dengan 7 anggota. 7 anggota. Nah sujud itu lah, sujud nih sekurang-kurangnya meletakkan sebahagian dahi ke tempat sujud. Nang sempurnanya nih apa? Nah seberataan sini di dahi kita ini. Nah kemudian waktu kita sujud lah, nah dahi kita ini jangan ada nang menghalangi. Nah, seumpama misalnya kupiah terlalu kayak ini misalnya, nah kalau kayak ini kan hilang dahi gitu, tapi kan ada bang kayak inilah, orang sembahyang kupiah ini kan ada. Nah jadi diangkat nah sekira dahi. Nah kemudian kalau seumpama bersorban, nah lalu kita umpama tasujudi sorban atau kain nang terumpat di awak kita nih, nah sorban lalu tasujudi lah. Nah itu kalau nyanu cepat-cepat aja dia dialihkan, jangan disujudi. Bilanya kita sujudi berarti anggota sujud kita ini ada nama halangi, maka sembahyang kita ada sah sembahyang kita. Nah jadi sujud itu dengan 7 anggota. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah Nabi bersabda, ujar Nabi apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku jar Nabi disuruh pada waktu sujud meletakkan 7 anggota. Nah wa sab'atu a'dha wa hiya al-jabhah, dahi. Dahi wajib terbuka. Wal yadaini 2 tangan, mohonnya ada tangannya. Kemudian warrukbatain 2 lutut. Kemudian wa atraful qadamain, ujung-ujung jari. Nah, ujung-ujung jari kaki. Nah itu 7 anggota. Jadi dahi lah, kemudian 2 tangan, kemudian 2 lutut, ada batisnya, kemudian ujung jari-jari kaki. Jadi ujung-ujung jari kaki kita ini mun nyakawa seberataan mesti tak ini nah. Nah, tak ini. Jangan belimpai. Bilanya kita belimpai, sembahyang kita kada sah. Kenapa jadi kada sah? Karena anggota sujudnya kita ini kada ditikin kenina.
ujung-ujung jari. Nah, minimal nang bagusnya tuh berataan bang. Nah, nya ada juga rajin nang becingnya sebuting ibu jari kayak ya bersebelahan. Nah, ada juga, ada nang 2, ada nang 3. Soh aja lah, soh aja. Nang kada soh tuh ini melimpai. Apulun lah tatung ngingibian lah. Jadi sembahyang itu jangan kayak ini nah baris nah. Lalakian babinian nek. Nah, bilanya sujud batis jangan kayak ini. Ini melimpai karena kada soh sujud kita. Bilanya sujudnya kada soh sembahyang kita. Nah, mbak nak apa? Nah, kayak ini. Ada juga udah melihat tuh lagi sebuting gini, ada juga aja. Sebuting gini ada juga. Nah, nang bagusnya tuh mau kawa berdataan. Nah, berikit lah. Nah, jangan makan kayak itu nah. Jangan kayak ini. Dan kita sujud tadi 7 anggota. Nah, 7 anggota lah. Nah, 7 anggota. Nang mana berdahulu? Nah, nang berdahulu 2 lutut, 2 lintuhot turun. Hanya 2 tangan. Ini mun lalakian lah renggang. Berpintangan bahu. Nah, jadi istilah aja renggang ya kan? Nih, ketiak nih, terbuka. Kalau kebinian sujud rapat, takbir rapat, ruku rapat. Jadi 3 kebinian telah dalam sembahyang tuh takbiratul ihram, ruku, sujud itu rapat. Kalau nyalakian, nah jadi imbah lintuhut 2 tangan, imbah 2 tangan. Ini tangan dikatakan menghadap kiblat. Jangan rapat benar, sadang. Nah, jangan ranggang benar. Dibuka kayak ini jangan. Nah, dikira-kira aja. Menghadap kiblat tangan. Kemudian imbah 2 tangan hanya dahi. Nah, dahi ini sunat beimbai lawan hidung. Jadi hidungnya sunat dikarenakan ke mana? Ke tempat sujud. Nah, jadi diimbayakan pilihnya sujudnya turun, hidung langsung diimbayakan. Dahi lawan hidung. Nah, itu 7. Maskar. Munnya kawa tuh modus masker kan. Munnya kawa lah. Kada bapak yo, kada covid lagi yo lah. Modus masker. Nah, jadi kemudian jadi 7 anggota lah. Jadi lintuhut turun berdulu. Hanya apa? 2 tangan. Imbah itu dahi lawan hidung baik-baik. Nah, kemudian nih ujung-ujung jari kaki tadi. Nah, jangan dilimpai gini. Nah, kemudian ini dalam kitab sini 7, dalam fikih lain sama 7 anggota. Nah, kemudian waktu sujud itu datuk kelampaian menambah sabuting waktu sujud itu. Ini 7 anggota kan, kalau dipikir 7 anggota. Jadi dahi 2 tangan, lintuhut lawan ujung-ujung jari. Nah, datuk kelampaian menambahi sabuting.
Waktu kita sujud itu bukan hanya kita jisidin memperhatikan anggota nang 7 ini lah, kita sujud nih memperhatikan menyempurnakan nang 7 ini. Waktu sujud itu datu kelampayan menambah sebuting, yaitu hati. Jadi waktu kita sujud itu di situ kita bujur-bujur merasakan aku nih hamba. Nah, jadi waktu sujud itu dirasakan, ditimbulkan di hati bahwa aku nih hamba. Seadanya mungkin lah. Nah, seadanya mungkin. Nah, jadi waktu sujud, nah kita merasakan jadi itu kelampaian lah, sidin menambahi sebuting lah. Nah, jadi waktu sujud itu sidin hati kita perhatikan, nah, bahwa kita merasakan bujur-bujur kita ini hamba. Apa arti hamba? Nah, arti hamba itu pertama dulu secara simpulnya nangaran hamba itu salawasan. Nangaran hamba itu apa? Kadakawat. Nah, jadi nangaran hamba itu salawasan seumuran. Nah, kadakawat. Nah, kemudian yang kedua nangaran hamba itu saumuran salawasan kadada memiliki apa-apa. Jadi nangaran hamba itu adanya suatu perasaan lah kadakawa apa-apa, la haula wala quwwata. Mbak jadi kawan nih bang. Nah, disitulah kita di dalam sembahyang itu anta budallah ka'annaka tarah, bahwa untuk kita beribadah itu ka'annaka tarah, seakan-akan kita melihat ini adalah perbuatan Allah. Nah, jadi ada dalam kita beribadah itu ada ihsan. Nah, ada ihsan. Ihsan itu apa? Waktu kita beribadah itu, nah kita merasakan bahwa seakan-akan kita melihat lawan Allah. Kayak pemeliharaan Allah itu, nah kita melihat kan nampakkan kejahilan perbuatan Allah itu adalah fa'il yang hakiki, nang memperbuat nang sebenarnya nampak di awak kita. Nah, di dalam hati kita cukup kita mengatakan ini adalah fa'il perbuatan Allah. Nah, itu ngarannya melihat ngarannya. Nah, melihat ngarannya. Secara kejahilan nampak di awak kita perbuatan Tuhan. Nang kedua, belanya kita kadakawa memadahkan, menyaksikan nih ini perbuatan Tuhan. Nang kita jungkang ruat sembahyang nih kadakawa memadahkan. Sekurang-kurangnya kita melihat rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan, bantuan Tuhan, merasa dibantu, merasa ditolong. Karena nang hamba tadi salawasan kadakawa. Mana jadi kawa dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam sembahyang itu nang diasiki. Nah, jadi kita ini sebenarnya dalam beribadah itu jangan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan. Jangan tertipu dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, hati kita itu ghaflah, hati kita itu lupa, lalai.
Nah, jadi kita minimal itu tadi memandang perbuatan Allah, atau kita merasakan ini adalah rahmat dan karunia anugerah dari Allah. Artinya ini bantuan Allah, aku ini ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Ya kakak dibantu ditolong Allah, ada kan? Ada kawan. Nah, ini memantapkan la haula wala quwata. Tapi nang pandangan nang sebenarnya, nang pandangan nang suhud hati nang sebenarnya itu, yaitu tadi nang pail, nang sahang, nang hakiki, nang sebenarnya nang memperbuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minimal 2 itu tadi. Nah, 2. Belajar kita. Nah, belajar kita bahasa orang belajar tauhid itu belajar mempanakan. Nah, belajar mempanakan, menghancurkan, meleburakan bahwa kita ini kada berisi perbuatan. Nang berbuat itu semata-mata Allah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Tidak ada nang berbuat selain daripada Allah. Itu nang dikencangi. Nah, jadi maksud nang tadi apa? Kita melakukan ibadah, jangan tertipu dengan ibadah kita. Artinya maksud jangan tertipu itu apa? Ta'itihi diri kita. Jadi kita jangan asik memandang, ma'iti, menjanaki gerak-gerik kita ini. Lalu kita timbul pengakuan aku namang gawe. Nah, itu jangan. Nah, kalau ada pengakuan yang semacam itu ngarannya ada syirik khafi. Apa syirik khafinya? Yaitu ujub. Apa itu ujub? Orang kawa menggawi ibadah apapun, inya kada ingat lawan Tuhan nang membantu, nang menolongi. Nah, itu maksudnya kita jangan tertipu ibadah dari Insya Allah ibadah kita gawi, sembahyang kita gawi, cuma jangan tertipu. Nah, maksud tertipu tadi namanya waktu beramal, beribadat, berbuat kebaikan tadi ta'itihi diri. Ta'itihi diri nang kawan, ta'itihi diri nang hebat, ta'itihi diri nang mulia. Nah, lupa lawan Allah. Jadi ibadah kita itu mengandung syirik khafi. Apa syirik khafinya situ? Ujub. Nah, makanya Rasulullah menganjurkan lawan kita belajar ilmu itu 3 sempurna nang wajib. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar adab tasawuf. Jadi kita menghamba akan diri itu termasuk adab ngaranna. Lah pengakuan kita la haula wala quwata itu adab ngaranna. Nah, akhlak kita lawan Tuhan. Nah, bahkan di dalam kitab Hikam telah Al-Imam Athaiyah Ibnu Athaillah Sakandari Jalasidin, orang-orang wali, orang-orang nang makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, kenal kepada sifat-sifat Allah,
yakin dengan sifat-sifatnya Allah, bujur ma'ikatakan sifat-sifatnya Allah, mereka itu nang lebih utama nang mereka pinta dan utama untuk dikabulkan Tuhan itu apa? Yaitu mereka berharap supaya bujur menjadi hamba. Insya Allah di dunia nih khususnya nang Islam bang, ya Allah nang Islam nih. Insya Allah amunnya badataan tolah, insya Allah amunnya bujur inya menjadi hamba. Insya Allah di dunia nih kada sembahyangnya, insya Allah sembahyang badataan. Lalu pertanyaannya apa? Kenapa di dunia ini masih ada lagi orang nang maenteng-entengkan sembahyang, bahkan kadang mau menggawi sembahyang, bahkan apalagi menggawinya cuma bebelang-belang masih. Kenapa? Karena kemantapan hatinya lah memandang dirinya itu lah kadang mantap lagi memandang diri itu hamba. Makanya ketika Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah itu kan sampai bengkak betis ya ada. Lalu jadi bini Sidin Aisyah, ya Rasulullah, pian ini dijamin surga. Dosa kada ada dosa, dijamin surga pulang. Kenapa pian ini berhimat aja lagi? Nah, kenapa sih biar berhimat aja lagi? Ketika Sayyidah Aisyah mengucapkan nangka itu, Nabi itu menangis mana saja. Namun kita bisa kada menangis lagi seolah surga sudah. Nah, ayo surga sudah. Lalu apa aja Nabi? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, apakah aku ini kada dibolehkan untuk menjadi hamba nang bersyukur? Jadi Nabi kita SAW ketika itu menangis sedikit. Lalu jana Aisyah, ya Rasulullah, kenapa pian menangis? Pian bersih dari dosa, sedangkan surga itu jaminan sudah pian. Kalau pian menangis, bersyukur ini aku sih nang kada kawan. Bersyukur itu nang kada kawan. Kada kawan bersyukur, ada kawan bersyukur. Kenapa? Kebanyakan kebaikan Tuhan, nikmat Tuhan itu nang maulah Nabi Muhammad SAW itu menangis. Jadi hakikatnya sebenarnya kita di dunia ini kalau udah nang kayak apapun kita kada kawa sesempurna mungkin kita itu untuk menyukuri nikmat itu kada kawa. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah menangis ini. Masih banyak bahasa kita itu Nabi itu merasakan kada seapa-apanya nikmat Tuhan itu masih banyak lagi nang kada kawa nang kada disyukuri. Nah itu nang maulah Nabi kita menangis. Nah mudah-mudahan kita ini minimal lah nang 5 waktu ini barang. 5 waktu ini utama benar bila. Ini Rajab para ya Allah. Nah, Rajabnya kisah sembahyang aja. Kada berubah kisahnya tuh lah. Kisahnya tuh oleh-oleh sembahyang. Nah, cuman itu tadi kita ini insya Allah sembahyang kita gawe. Nah, cuman waktu kita beribadah itu menadai nang dipadahi itulah
Nah, jangan sampai tatipo, jangan tadinding dengan ibadah yang kita lakukan. Artinya waktu kita beribadah itu awalnya kita tuh bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecangkalan kita, kebisaan kita, kalihayan kita, alimnya kita. Tapi itu karena apa? Allah. Karena apa? Jadi diandak kayak itu garang kada kawal mun kada diatur diandak kayak itu lah. Ya Imam Ghazali awal-awalnya itu memang ngalih, memang sulit kita. Nah, awal-awalnya itu memang ngalih. Ini apa garang nih? Ini apa garang? Nah, itu. Bahkan orang-orang yang mereka itu menjalani perjalanan yang semacam ini beribadahnya tunggal butingan Pak Ibu berdiri dulu. Kan kita sembahyang ini kan berdiri merasakan sudah toh. Aku ini kada kawa berdiri. Maka apa jika aku berdiri nih? Allah mandiriakan. Tuntung berdiri ya Allah, lalu pembacaan apa macam, beristighfar apa macam. Beristighfar nih kada kawa, maafui dosa banyak kesalahan nih kada kawa juga. Mbak jadi kawan apa? Allah. Nah, begitu kena pulang apa? Baru sali apa macam. Kada kawa, bacaan ini kada kawa. Maka aku besok nambah kalam nambah kata-kata Allah, berarti aku ini apa? Disuarakan, dikawakan Tuhan, kau berucap, kau pandir, kau bersuara, kau berbacaan, angkat tangan pulang Allahu Akbar. Jadi pokoknya hati itu lah kada kawa kada dilatih tunggal butingan mengangkat tangan. Kalau istilah arwah Bagru Bakri itu kayak itu bilanya mengangkat tangan, terima kasih ya Allah pian membantu ulun nih kawa mengangkat tangan ya kada. Yang penting poinnya itu yang kita dapat di dalam setiap gawian sembahyang itu ma'aqala minha, seberapa banyak kita ingat lawan Allah, seitu nilai kita sembahyang. Jadi Allahu Akbar. Minimal itu tadi merasakan kebaikan Tuhan, dibantu Tuhan. Kalau orang-orang bertauhid, orang makrifat itu sudahnya menjadi sudah Allahu Akbar. Maitihi perbuatan Allah itu bang sudah. Nah, coba bayangkan biar maitihi itu perbuatan Allah kada. Nang kedua merasa dibantu ditolong oleh Allah kada juga. Kemana lagi mandak hati waktu sembahyang itu? Ayo. Nah, mana diingat? Maitihi kita berarti ya kada. Nah, kita nang kawan. Nah, bilanya taitihi kita nang rasa kawa, merasa kita nang menggawi nih, mulai berdiri sampai salam, berarti di dalam ibadah kita itu ada ujub. Nah, kalau kita mengaji akhlak tasawuf, makanya fikih ini diisi tasawuf. Tauhidnya ada, tasawufnya ada, kada murni fikih malulu ada. Nah, kalau kita belajar tasawuf, akhlak inilah ngaranna ujub itu apa garang? Ujub itu salah satu penyakit nang ada di hati kita nang maruntuh amal ibadah. Jadi kita belajar fikih ini bukan hanya kita belajar fikih ini aja sempurna bujur ya Allah lah soh nih
Tapi kita harus isi tauhidnya ada, tasawufnya ada. Nah, kalau sudah kita jalankan di dalam satu ibadah itu 3 nang kita masukkan ilmunya, kita itu kada perlu meminta. Ya Allah, terima ibadah ulun, kada perlu. Lah, ya Allah terima ibadah ulun, kada perlu. Karena bagi orang-orang nang ikhlas, bagi orang-orang yang inya memandang ini pertolongan Allah, yang memandang ini perbuatan Allah, inya kada mengharap napa-napa, kada mengharap pahala, kada mengharap surga. Nah, betinggi pulang anunya, nilainya, makomnya diberi Tuhan. Nah, mudah-mudahan kita ini dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita pikirnya kayak ini nih. Nah, makanya Datuk Kalampayang tadi apa? Waktu sujud itu 7 anggota nang dijaga, nang dipelihara, nang disempurnakan. Kemudian nang ke-8 disini hati. Nah, hati itu dijaga penting. Kemana hati kita waktu sujud? Nah, di waktu sujud itu apa? Nang merasakan kita ini apa? Hamba. Nah, hamba itu poinnya 2. Selama-lamanya kada kawa bapak-bapak. Nang kedua, selama-lamanya kada berisi apa-apa. Nah, itu hamba tuh. Makanya ada doa Nabi kalau Allahumma hini miskinan wa amitna miskinan, ya Allah wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan ulun dalam keadaan miskin. Apa garang artinya miskin? Apakah Nabi itu susah, Beb? Ada, Nabi itu sugih. Apa? Karena Nabi miliarder. Nah, itu Nabi itu. Jangan madahin Nabi susah. Nabi itu sugih. Bahkan kesugihan manusia di dunia lah kada apa-apanya kesugihan Nabi itu. Nang nyata dahulu itulah diri kita ini nah, jika kada Nabi adalah ada. itu nang kehebatan Nabi, kesugihan Nabi itu. Maka nih ila yaumil kiamah nih, sampai hari kiamat ya ada. Makanya Nabi itu kan ada orang wani madahi Nabi itu mati ya ada. Ada Nabi itu mati. Itu bagi orang nang awam aja, bagi orang nang kada mengaji ilmu, wani nyamadahkan Nabi itu mati ya ada. Nabi itu hidup. Bukti Nabi hidup, nah kita at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alaika. Alaika itu apa? Salam atas pian. Nah, berarti waktu assalamu alaika atas pian, berarti ada kada? Ada. Di mana ada? Di hadapan pian berataan. Nah, itu dirasakan aja, jangan dicari kulilik-kulilik kita. Kalau dicari kulilik-kulilik kita. Nah, itu ilmu orang bahari itu. Jam 2 hanya belikan. Jadi jangan wani-wani madahi Nabi mati ya, kalau Nabi itu hidup. Orang wali hidup dikakalahkan. Jangankan Nabi, jangankan wali, Kuitan hidup juga. Ya kalau Kuitan tuh mati, hidup masih. Buktinya apa? Nih. Ya kalau bukti hidup lagi apa ya Kuitan? Belenya kita ziarah baik. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jawab kada? Jawab. Berarti apa? Nah, hidup.
roh itu hidup. Mbak pangarannya berpindah bener ya? Berpindah. Berpindah aja. Nah, jadi berhenti di dalamnya. Jadi waktu sujud apa? Bertumakninah. Jadi apa tumakninahnya tadi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Nah, tuntung. Jangan kenalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la kena hendak angkat dah kepala. Itu kata tumakninah. Nah, jadi nangaran tumakninah bujur-bujur apa? Sujud itu tuntung kita. Nah, tuntung. Artinya bacaannya itu jangan kada tuntung lalu bangkit. Nah, itu ngarannya kada tuntung bacaannya. Dan sunat ketika hendak sujud itu mengata Allahu Akbar. Itu kalau kita hendak sujud itu kan Allahu Akbar. Dan mendahulukan menghantarkan kedua lutut, ya kan? Kemudian maka kedua tapak tangan. Tapi ada juga dalam riwayat itulah. Dalam riwayat itu Nabi pernah waktu Nabi sakit. Nah, Nabi itu sujudnya Nabi tangan berdahulu. Jadi kata apa mun pian nang apa lintuhut pina persendian pina sakit. Ada apa pian kayak ini nah. Allah. Ada apa lah? Nah, ada apa? Ada apa? Nah, ini tangan berdahulu loh. Nah, tangan berdahulu. Aturannya apa? Lintuhut. Tapi pian kada apa? Nah, ini dulu. Nah, ada tunggal butingan. Nah, ayo kada apa? Nah, kada apa tu lah. Kada apa? Kenapa? Karena ujur sakit kan? Nah, kada apa? Nah, maka kedua tapak tangan berbetulan sejajar dengan kedua bahu. Nah, mana tangan kita terbuka, tangan kita lah ketiak terbuka. Dan merenggangkan bahu, maka dahi dan hidung, ya kan? Maka dahi dan hidung. Nah, jadi waktu sujud itu apa? Dahi lawan hidung diimbayakan. Hidung ini sunat aja bang lah, manuakan kemana? Waktu sujud tuh diimbayakan lawan dahi lawan hidung ini sunat aja. Nah, jadi kada termasuk anggota 7 hidung nih, cuma sunat aja. Dan merenggangkan kedua tangan daripada kedua lembung dan merenggangkan perut daripada kedua paha pada laki-laki. Adapun perempuan maka sunat merapatkan yang demikian itu. Jadi binian itu rapat. Jadi binian tuh kayak ini kalau lalakian kan kayak ini. Nah, lah, kebintangan. Kalau bebinian, nah, rapat. Kalau misalnya bebinian nang renggang bang, kayak lalakian, sah aja lah, sah aja. Cuma kan dapat pahala sunat. Berarti apa? Hukumnya makruh. Jadi bebinian itu hati-hati, bilanya takbir, jangan makruh. Rukuk jangan makruh, sujud jangan makruh. Dan merapatkan perut daripada kedua paha, ya kan, tatkala rukuk dan sujud.
Dan sunat merenggangkan seperti demikian pada ketika rukuk, demikianlah pada laki-laki. Dan sunat dibaca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Nah, kemudian setelah itu maka fardu duduk antara 2 sujud dan berhenti di dalamnya. Dan sunat tatkala bangkit daripada sujud mengata Allahu Akbar, ya kan? Sujud pertama nih. Nah, lalu kita bangkit duduk antara 2 sujud. Lalu menghantarkan tangan atas kedua paha sekira-kira sama segala ujung jari dengan kepala lutut. Nah, dirane. Ujung-ujung jari kita ini sejajar. Maandaknya di mana? Sekira-kira sama segala ujung jari tangan dengan kepala lutut. Jadi ini umpama lintuhut. Jadi ujung jari ini, nah sekira ini, nah jangan ditutupi lintuhutnya. Lah, nah ini ada juga itu lintuhut ditutupinya keduanya. Nah, contohnya tidak. Nah, kayak ini jangan kayak ini lah. Nah, jangan ditutupi kayak ini. Nah, mana kayak apa? Nah, jadi jari-jari ini pas ujung lutut. Nah, dan menghadap kiblat. Lah. Jangan rapat benar, ranggang benar, jangan. Nah, kayak ini caranya. Serta membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan sunat duduk itu iftiras, jadi duduk antara 2 sujud itu atau duduk tahiyat awal lah. Nah, ini duduk antara 2 sujud itu duduknya iftiras, yaitu menduduki kaki kiri dan mendirikan anak jari kaki kanan. Ini duduk apa ngaranna? Duduk iftiras. Jadi telapak kaki kiri ini diduduki. Nah, diduduki. Nah, telapak kaki kanan didiriakan kayak ini. Amunnya kawa kayak ini. Munnya kada kawa tahereng. Sakit misalnya tahereng kada apa? Lah, cuma ini sunat aja. Sunat aja mendiriakan ini nah. Jari-jarinya nih. Lah, kada apa-apa pian belimpai. Nah, misalnya sakit, kada apa-apa belimpai. Nang belimpai ini sujud aja jangan. Kalau nya duduk tahiyat awal, duduk nang tahiyat akhir, itu kada apa-apa. Lah. Nah, ini sunat. Nah, jadi didiriakan kayaknya. Nah, ini ngarannya duduk iftiras. Lah, telapak kaki kiri diduduki, telapak kaki kanan didiriakan dari jarinya. Nah ini kita lakukan apa? Waktu kita tahiyat awal atau duduk antara 2 sujud. Setelah itu maka fardu sujud yang kedua lah, dan berhenti dalamnya sama tumaninah, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan segala perintahnya seperti pada sujud yang pertama juga. Dan sunat mengata Allahu Akbar tatkala bangkit daripada sujud, dan sunat duduk istirahat, yaitu seperti di kelakuan duduk iftiras juga, dan lamanya kadar senapas. Inilah perintah pada rakaat sembahyang, pada serakaat sembahyang, dan adalah di dalamnya 14 rukun.
Wallahu a'lam bishawab. Kan sini dulu. Nah, jadi ada kita itu imbah sujud lah, duduk istirahat ngaranna. Nah, ini contoh nih lah sujud. Nah, Allah sujud kedua lah, sujud kedua Allahu Akbar. Nah, lalu kita hendak berdiri kalau. Nah, sebelum berdiri itu jangan langsung berdiri, sunat duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk langkaya kita duduk antara dua sujud, telapak kaki didirikan, telapak kaki kiri diduduki, ini didirikan. Nangkaya kita tahiyat awal atau kadang kita tasawuf awal. Ini duduk istirahat. Kadarnya apa? Lawasnya senapas. Jangan bernapas pian, jangan. Dia sekedar. Nah, jadi waktu sujud Allahu Akbar. Nah, hanya kayak ini. Ini ditekan-tekan ke sini. Nah, hanya berdiri Allahu Akbar. Ya kan? Nah, rakaat pertama hendak naik rakaat kedua atau rakaat ketiga hendak keempat. Nah, itu sunat duduk istirahat lah. Nah, kalau langsung bang, kalau langsung sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kada apa-apa, cumanya kada dapat pahala sunat. Nah, kemudian sambungannya kita nih lah, bacaan apa lagi? Bacaan tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir lah, duduk tahiyat akhir, kemudian tahiyat akhir, kemudian bacaan tasawuf akhir. Nah, kemudian insyaallah malam Kamis yang akan datang, mudahan sehat kita dan panjang umur. Nah, malam Kamis kena sebagaimana ulun diijazahkan sembahyang inilah. Jadi sembahyang ini bukan ujub riya adalah. Nah, jadi sembahyang ini alhamdulillah ulun ada 3 ikong guru diijazah sembahyang ini. Nah, jadi insyaallah kena malam Kamis kena ulun ijazahkan sembahyang ini. Nah, tahun pian lawan wiridnya. Nah, jadi wiridnya nih kita baca sama-sama kena. Kita baca sama-sama. Nah, wiridnya. Karena imbah sembahyang itu dalam kitab ini ada wiridnya. Nah, wiridnya mulai mana? Nah, wiridnya yang mulai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sampai nang ya latifu ya kafi itu nah. Nah, itu penting tuh lah. Nah, kita mungkin mulai bahari hafal di muntung atau maitih bukunya. Nah, cuma mungkin di ijazahnya belum. Nah, jadi alhamdulillah nah ulun sawat bayi ijazah inilah kitabnya ini lawan Sidin meninggal dah. Nah, Sidin ini tuan guru al-alim lah. Sidin ini ahli sanad, murid kesayangan, bahkan sin bakadam lawan Sayyid Sayyid di Makkah loh, Sayyid Yasin lah, Syekh Yasin. Nah, Syekh Yasin Al-Badari. Nah, jadi Sidin mengambil sanadnya, ijazahnya di sana sebenarnya Sidin. Meninggal Sidin. Nah, yang kedua ijazah sembahyang ini lawan guru di Belangka lah. Nah, Kiai Haji Mahmud Hasil, nah meninggal juga Sidin, bakaramat di Sidin lah di Palangka. Nah, kemudian yang ketiga lawan Guru Hamdi di Matapura. Nah, itu aja yang bisa ulun sampaikan, minta halal untuk dunia akhirat. Insyaallah malam Kamis ini kita lah dan panjang umur, sehat badan kita. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم